Shalom. My name is Avi Snyder, and I'm a Jew for Jesus. It's a great privilege for me to be able to speak to you, my Korean brothers and sisters in Christ. I'm greatly honored by the fact that Brad TV has published a book that I recently wrote. The book is called Jews Don't Need Jesus and Other Misconceptions. I hope you'll read my book. Let me tell you why. In recent years, a teaching has gained popularity in certain churches. The teaching that says that we Jews don't need Jesus in order to be saved. That's a false teaching, and it's a dangerous teaching. It's false because it contradicts everything that the scriptures teach us about salvation and us Jews. Jesus, the Jewish Messiah, said to a Jewish audience, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." If those words are true and necessary for you, and they are, then they have to be true and necessary for the people to whom he spoke, us, his fellow Jews. The notion that we Jews don't need to believe in Jesus is not just a false teaching, it's a dangerous teaching. It's dangerous because it stops Christians from praying for the salvation of us Jews. It's dangerous because it stops Christians from witnessing to us Jews. That puts my people in the gravest spiritual danger. It's dangerous for the church, because once you say that God has a separate way of salvation for one group of people, then ultimately you'll say God has a separate way of salvation for every group of people. And it's dangerous for the cause of world evangelization. We Jews were chosen by God to be a light to the nations, to be a nation of gospel messengers to the rest of the world. That's the only call that Israel ever received. And the Apostle Paul said that this call has not been revoked. But we can't proclaim the gospel until we believe the gospel. And we can't believe the gospel until we hear the gospel. And we can't hear the gospel until someone brings it to us first. So I hope you'll read my book. And I hope you'll pray for the salvation of my Jewish people, even as the Apostle Paul prayed. He wrote, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they will be saved." That was Paul's burden. That's my burden. I hope it will become your burden as well. God bless you. 지난 2019년 6월 13일과 14일 이틀간 폴란드의 바르샤바에서는 60여 개국이 참가한 중동 문제 회의 미들이스트 컨퍼런스가 열렸었습니다. 이 회담의 정식 이름은 Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East라는 조금 긴 이름이죠. 중동의 안정과 평화 문제를 논의하기 위해 열렸던 이번 중동 문제 컨퍼런스에서는 특별히 이란에 대한 제재 문제를 집중적으로 다루었다고 하는데요. 왜 이런 회담이 열리게 되었는지, 그리고 이 회담으로 나타난 이란에 대한 유럽 국가들의 시각이 어떻게 드러나게 되었는지, 그리고 그 중동 문제 컨퍼런스가 지금 이 세대에 성경적으로 어떤 의미가 있는지 오늘 브레드 브리핑에서 살펴보도록 하겠습니다. 미국이 주도하고 또 지금 미국의 군사적 도움이 절실히 필요로 하고 있는 폴란드에서 개최된 이번 컨퍼런스의 주요 아젠다는 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁 문제, 그리고 이슬람 국가 IS의 격퇴 문제, 시리아 내전 문제와 예멘의 내전 문제가 주요 아젠다로 떠올랐었는데요. 그중에서도 가장 큰 아젠다는 역시 2015년에 유엔 안전보장이사회 5개 상임 이사국인 영국과 프랑스, 러시아, 미국, 중국, 그리고 독일이 이란과 맺었던 핵 협상에 대한 파기에 동참하고 협력을 촉구하는 것이었습니다. 그렇다면 왜 미국은 2015년 이란과 체결했던 핵 협상을 파기하려는 것이며, 왜 전 세계 60여 개국의 외교 관계자들을 불러 모아 협력해 달라고 요구하는 것일까요?
이 부분을 이해하기 위해서는 다시 우리는 2015년으로 돌아가서 유엔 상임 이사국 5개 국가와 독일이 이란과 맺었던 핵 협상에 대해서 좀 더 자세하게 알아봐야 할 것 같습니다. 저희 브레드 브리핑에서도 이미 여러 차례 설명한 바가 있지만 이란은 1979년 이슬람 혁명이 일어나기 이전인 팔레비 국왕 시절부터 이미 핵 개발을 시도해 왔습니다. 이때도 이란은 국제사회다 우리가 핵 개발을 하는 이유는 오직 민간용 전력 생산을 위해서이지 절대로 핵무기를 만들려고 하는 것은 아니다. 이렇게 얘기를 해왔었습니다. 이란은 세계 4대 산유 국가인데도 굳이 원자력을 원한다는 조금은 앞뒤가 맞지 않는 거짓말을 해왔던 것이죠. 그러나 2002년 8월 이란의 재하단체인 저항국민협의회 NCR이 핵개발과 연계된 2개의 국제원자력기구 IAEA 미신고 시설의 존재와 세부 관련 정보를 세상에 폭로함으로써 이란의 핵개발이 결국은 핵무기 개발이었다는 사실이 세상에 알려지게 되었습니다. 그런데다가 2005년 이란의 제9대 대통령으로 선출된 마흐무드 아흐마디네자드 대통령은 이란의 핵무기 개발에 대한 필요성을 더욱 강조하며 여전히 핵무기 개발에 몰두하게 되고 이때부터 국제사회는 이란에 대한 경제 제재를 시작하게 됩니다. 이란의 가장 중요한 수입원 중에 하나인 원유 수출기를 막고 이란과의 모든 금융 거래를 차단했던 것이죠. 그러자 당연히 이란은 경제적으로 심각한 어려움을 겪게 되고 이란 국민들의 삶은 그야말로 도탄에 빠지기 시작했습니다. 이란은 경제적으로 피폐해질 대로 피폐해지자 결국 2013년 강경파 아흐마디네자드 대통령의 다음 11대 대통령으로 온건파였던 하산 루하니를 새로운 대통령으로 선택하게 됩니다. 이란의 새로운 대통령으로 선출된 하산 루하니는 그때부터 본격적으로 미국과 핵 협상을 시도하게 되죠. 그리고 마침내 2015년 7월 14일 미국을 친이슬람화하고 있던 미국의 전 대통령 버락 오바마가 주도했던 유엔 안전보장이사회 산임 이사국인 미국과 러시아, 중국, 프랑스, 영국 이렇게 5개 나라와 독일은 이란 사이에 이른바 포괄적 공동행동계획 JCPOA 핵협상을 타결하게 됩니다. 이 핵협상을 통해 이란은 더 이상 핵무기를 개발하지 않을 것이라고 세상에 선포를 하게 됩니다. 이때 국제사회는 이란이 드디어 핵을 포기하고 실리를 선택했다. 이란의 새로운 대통령 하산 루하니는 인류 평화를 향한 위대한 첫걸음을 내딛었다. 이렇게 높게 평가를 했었습니다. 이제 인류는 중동에서 벌어질 수 있는 아주 끔찍한 핵무기에 대한 공포에서 벗어날 수 있게 되었다고도 했지요. 심지어는 이런 위대한 결정을 한 하산 루하니에게 노벨 평화상을 수여해야 한다. 이런 소리까지 나왔었으니까요. 이란의 국민들도 이젠 우리도 살 수 있게 되었다며 아주 좋아했었습니다. 그 대가로 국제사회는 그동안 묶여 있었던 경제 제재를 풀어주면서 원유를 다른 나라에 판매할 수 있게 되었고 그동안 외국에 묶여 있었던 예전의 원유 판매금들을 다시 이란으로 돌아갈 수 있게 되었었습니다. 그러나 사실 이 핵협상에는 분명히 문제가 많이 있었습니다. 우선 이란이 정말 핵무기를 만들기를 포기했는지 아닌지 지속적으로 감시하고 사찰해야 하는 주체를 국제원자력기구인 IAEA가 하는 것이 아니라 이란 스스로 사찰을 하는 것이 핵협상의 내용이었습니다. 이른바 셀프 사찰인데요. 이것이 과연 정당하고 정직하게 이루어질 수 있을 거라고 여러분들은 생각하십니까? 그리고 가장 중요한 부분이 있습니다. 이란이 정말 핵무기 개발 프로그램을 포기하고자 하는 의지가 있다면 지금까지 진행해왔던 여러 가지 핵 개발 관련 시설들을 완벽하게 파괴하고 제로 세팅을 한 다음에 더 이상 진행하지 않겠다는 약속을 받았어야 하는데 이 협상의 내용에는 기존의 시설은 그대로 두고 그저 더 이상 진행하지 않겠다고 약속만 했다는 것입니다. 그리고 또 한 가지 핵무기 제조를 위한 모든 프로그램은 중단하지만 고농축 우라늄 5%의 생산은 허용했던 것입니다. 고농축 우라늄을 5% 생산한다는 것은 어디선가 핵시설이 계속 운영되고 있다가 언젠가 5%에서 10% 그리고 20%로 늘려갈 수 있는 가능성이 충분하다는 것이죠. 이 이야기는 뭘까요? 지금은 국제사회의 여론과 이란 경제의 부활을 위해서 당분간은 핵무기 개발을 안 하는 것처럼 보이기는 하지만 언젠가 기회가 되면 핵시설을 다시 가동해서 그들이 원하는 핵무기를 완성하겠다는 것과 다를 바 없습니다.
또한 이때 합의된 핵 협상 내용 중에 일부 금지 조항에 겨우 2025년 제한이 풀리는 일몰 조항을 가지고 있다는 것입니다. 이 얘기는 다시 말해서 이란에게 가해지는 일부 제재는 시간이 지남에 따라서 결국 풀리게 된다는 것이죠. 이때 타결되었던 핵 협상안을 보면 이란은 핵물질 개발 제한 조치는 우라늄 농축의 경우 10년, 플루토늄의 경우 15년으로 제한되어 있습니다. 이 기간이 지나면 이란은 아무런 제재 없이 다시 개발을 할 수 있게 되어 있다는 것이죠. 당시 미국의 버락 오바마 정부는 이것이 굉장한 성과인 것처럼 이야기를 했지만 사실 10년 또는 15년이라는 기간은 개인이 아닌 한 나라라는 측면에 있어서는 결코 긴 기간이 아닙니다. 결국 미국과 이스라엘의 제거라는 목표를 가지고 있는 이란의 정치적 목표와 사명이 바뀌지 않는 한 이란은 당장에 해제된 경제 제재 해제의 혜택을 있는 대로 다 누리다가 경제적 성장을 이루고 나서 결국 핵무기의 개발까지 다시 이르게 될 것이라는 것입니다. 또한 이때 당시 버락 오바마 미국 정부는 이란이 핵 확산 금지 조약 NPT에 가입한 만큼 장기적으로도 이란의 핵무기 보유를 막을 수 있다고 밝히긴 했지만 아시다시피 이미 이란은 핵 확산 금지 조약과 유엔 안전보장 이사회 조약을 여러 번 어긴 바가 있었지 않습니까? 그런데도 전 세계 언론들은 이란이 마치 핵을 완전히 포기한 것처럼 착각을 하고 하산 rou하니를 향해서 찬양하고 높이 평가하는 내용으로 온 세상을 뒤덮었었습니다. 그러나 오직 한 나라 이스라엘만이 이 부분을 계속 지적하면서 이 핵협상이야말로 전 세계가 모두 속아 넘어가는 엄청난 실수라고 이란은 지금 전 세계를 향해서 거대한 사기극을 벌이고 있다고 오직 이스라엘만이 목이 아프도록 주장했었습니다. 미국과 이란의 핵협상으로 절대 이란의 핵무장을 막지 못할 것이라고 이야기해 왔지만 아무도 이스라엘의 이런 말을 귀담아 듣는 나라는 없었습니다. 이스라엘과 똑같은 주장을 하는 사람이 또 있었습니다. 바로 2016년 미국의 대통령 후보로 나섰던 도널드 트럼프였죠. 2016년 9월 26일 미국의 대통령 후보였던 도널드 트럼프는 1차 TV 토론에서 이란과 맺었던 핵협상은 최악의 협상이라고 주장했습니다. 그리고 마침내 공화당의 도널드 트럼프가 대통령으로 당선되었고 이란과 맺었던 핵협상을 다시 들여다보겠다고 한 것이죠. 결국 2015년에 맺어진 이란 핵협상은 분명히 미국이 국익에 반하게 되는 결정이라고 선언한 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 핵합의 검증법 개정을 요구하며 말도 안 되는 일몰 조항들을 없애고 앞으로 이란이 특정한 한계선을 넘어서는 행동을 할 경우에 이란에 대한 제재가 자동적으로 재개될 수 있도록 할 것을 강조하고 나섰던 것입니다. 이 와중에도 이란은 계속해서 핵 개발은 더 이상 진행되고 있지 않다고 말했지만 놀라운 일이 또 일어났었습니다. 2017년 1월 이스라엘은 이란의 수도 테헤란에 있는 한 창고에 몰래 들어가서 0.5톤가량의 핵무기 기밀 자료들을 모두 빼냈습니다. 전 세계가 이란의 속임수에 넘어가고 있다는 것을 반드시 증명해 보이겠다고 생각했던 이스라엘은 모사드를 이용해서 수만 쪽의 문서와 거의 200개에 달하는 컴퓨터 자료들을 모두 빼낸 것이었습니다. 모사드가 확보한 이 자료에는 평화적 목적으로 원자력을 개발한다는 이란의 주장과는 달리 핵탄두를 미사일에 장착하는 내용이 있는 것으로 알려졌습니다. 그제서야 전 세계는 이란의 실체를 어느 정도 알게 된 것이죠. 전 세계는 그야말로 충격에 빠졌습니다. 기밀 자료를 확보한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 지난 2018년 4월 기자회견을 열고 이란이 커다란 거짓말을 했다고 주장했습니다. 그런데도 이란은 이것이 모두 이스라엘의 조작이라고 억지를 부리며 발뺌하기에 급급했었습니다. 이란의 이런 상황에 대해 미국의 도널드 트럼프 대통령은 이란이 핵 프로그램 감축 합의를 이행하지 않았다고 하면서 드디어 2018년 5월 8일 이란 핵 합의 파기를 일방적으로 선언하게 되죠. 그리고 미국은 2018년 8월 7일 1차 대이란 제재를 재개합니다. 이때는 이란과 거래하는 제3국이나 개인에 대해 제재를 한 것인데요. 금속, 석탄, 자동차, 여객기, 금과 기금속, 부품을 거래하지 못하게 하는 이른바 세컨더리 보이콧 방식이었습니다. 이 정도로 끝나지 않은 미국의 도널드 트럼프 대통령은 2018년 11월 5일 2차 제재에 돌입하게 됩니다. 2차 제재는 이란 국영 석유 회사와의 원유, 석유 제품 거래 금지, 이란 중앙은행 등과 금융 거래 금지 등을 내용으로 하고 있습니다.
1차 제재가 이란 산업 전반을 겨냥했다면 2차 제재는 석유 수출과 수출 대금의 유입을 막아서 이란 경제를 고사시키겠다는 것이죠. 한마디로 이란을 향해서 당신들의 모든 속임수를 알고 있으니 더 이상 꼼수를 부리지 말고 핵을 완전히 포기하고 항복하라는 것이었습니다. 애당초 핵 협상 내용 중에 분명히 들어가 있었던 내용, 다시 말해 이란의 핵 감축을 향한 노력을 하지 않을 경우 또다시 제재에 들어가겠다는 스냅백이 시행된 것입니다. 그런데 도널드 트럼프 대통령에겐 딜레마가 있었습니다. 이란 핵 협상의 무효를 오직 미국의 도널드 트럼프만 외칠 뿐 그 당시 함께 협상을 했던 유엔 안보 상임 이사국 5개 나라 중에 미국을 뺀 영국과 프랑스, 중국, 러시아 그리고 독일은 이 부분에 대해서 아무런 입장을 표명을 하지 않고 협상 무효화에 동참하지 않는다는 것이었죠. 오히려 영국과 프랑스, 독일은 미국의 핵 협상 파기에 분명히 반대 의사를 밝혔었습니다. 그 이유는 이란의 핵 개발을 저지하며 중동 지역을 자극하게 될 경우 자기들 나라에 손해가 올 것이라고 생각을 했었기 때문입니다. 그래서 미국은 이번 중동 문제 컨퍼런스를 통해서 그 당시 협상에 동참했던 영국과 프랑스, 중국, 러시아, 독일뿐만 아니라 전 세계 60여 개 국가들에게도 동참을 요구하고자 했던 것이죠. 그렇다면 이번 컨퍼런스의 결과는 어떻게 되었을까요? 미국의 의도대로 잘 되었을까요? 우선 이번 컨퍼런스에는 미국 쪽에서는 마이크 펜스 부통령과 마이크 폼페오 국무부 장관이 참석했습니다. 이스라엘에서는 베냐민 네타냐후 총리가 참석을 했고요. 유럽연합 회원국과 우리나라의 외교부 장관 등 여러 나라에서 온 외교 관계자들이 참석했습니다. 그런데 정작 이 자리에 꼭 나왔어야 할 독일과 프랑스는 격에 맞는 장관급 인사 대신에 외교부 차관들만 보냈습니다. 영국의 외무부 장관은 처음에 이번 컨퍼런스에 참석하지 않겠다고 하다가 이번 컨퍼런스에서 이란 문제가 아닌 예멘 내전 사태 세션을 맡아달라는 말에 영국의 제레미 헌트 외무부 장관이 겨우 참석했다가 정작 중요한 날인 14일 영국으로 돌아갔다는 것입니다. 이집트, 요르단, 사우디아라비아도 다른 중동 국가들의 눈치를 보느라고 차관급들이 참석을 했고요. 러시아와 중국, 터키 그리고 팔레스타인은 아예 참석을 하지 않았습니다. 당연히 이란은 이번에 폴란드 바르샤바에서 열린 중동 컨퍼런스의 초청 대상이 아니었습니다. 그래서 참석을 못했죠. 그러자 이란은 이 회담에 대해서 서커스라며 비아냥거렸을 뿐만 아니라 회담 개최국이었던 폴란드를 향해서 바르샤바는 분명히 그 대가를 치르게 될 것이라고 엄포를 놓기까지 했었습니다. 러시아의 푸틴 대통령은 미국 주도의 이번 컨퍼런스에 반대하며 같은 날인 2월 14일 러시아의 소치에서 이란과 터키의 대통령들과 정상회담을 갖고 경쟁적으로 시리아 문제를 다루는 또 다른 컨퍼런스를 진행하고 말았습니다. 이들 국가 정상들은 함께 경제와 상업적 협력을 더할 것을 서약하는 합의문을 발표하고 시리아에서의 미군 철수가 시리아의 안정을 강화할 것이라는 데 의견을 모았다고 합니다. 마이크 펜스 미국 부통령은 이 컨퍼런스의 연설 자리에서 이란에 대한 미국의 규제를 몇몇 유럽 국가들이 협력하지 않는 것에 대해 매우 슬프게 생각한다며 그 나라들은 미국의 규제를 무력화하기 위한 기구도 만들기 위해 노력하고 있다고 강력하게 비판을 했습니다. 이러한 유럽 국가들의 조치는 오히려 이란을 더욱 강화시킬 뿐만 아니라 유럽연합을 약화시키며 유럽과 미국 간의 거리를 더욱 넓히는 바람직하지 않은 조치다라고 말하기도 했죠. 그러면서 유럽에게는 이란과의 핵 협상에서 빠질 것과 악한 이란 정권에 대한 미국의 제재를 깨뜨리려는 유럽의 시도를 비난했습니다. 그리고 앞으로 미국은 이란에 대한 제재를 더욱 높일 것이며 미국의 이러한 움직임과 동일하게 이란에서의 원유 수입을 줄이는 나라들을 높이 평가하겠다고 했습니다. 미국 측의 이런 주장을 듣게 된 유럽연합의 반응들은 또 어땠을까요? 우리는 강력하게 동의하지 않는다. 우리는 이란을 좋은 쪽으로 이끌고 싶고 이란이 핵 협상에서 벗어나길 원하지 않는다. 이렇듯 사실상 거의 모든 유럽 국가들이 자국의 안보를 위해서 2015년에 맺어졌던 이란 핵 협상 타결을 지지하고 있으며 이 핵 협상을 파기하려는 지금 미국의 노력을 반대하고 있다는 것이죠. 오히려 핵 협상을 유지하기 위한 시도로 최근 독일과 프랑스, 영국은 이란과 유럽 기업체 간의 무역을 계속해 나가게 하는 특별한 메커니즘을 만들어 나가기까지 했습니다.
백악관 수석顧問인 제어드 쿠시너는 이날 컨퍼런스에서 우리가 주목할 만한 이야기를 또 했습니다. 바로 중동 평화 협상에 대해서 이야기를 했는데요. 그 구체적인 계획은 2019년 4월 9일에 있을 이스라엘 선거 전까지는 발표하지 않을 것이라고 이야기했습니다. 쿠시너와 만남을 가진 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리는 쿠시너의 이 같은 계획에 대해서 매우 기대하고 있다고 말하기도 했죠. 앞으로 2019년 4월 9일 이후 이스라엘 선거 이후 또다시 이스라엘과 중동에선 커다란 변화가 일어날 것으로 예상되는 대목이죠. 결국 이번 중동 컨퍼런스는 시작부터 미국과 유럽 국가들 사이에 팽팽한 긴장감이 조성되었고 이란의 핵 개발을 둘러싼 미국과 유럽 국가들의 의견차만 분명하게 확인된 자리가 되고 말았습니다. 보십시오. 지금은 이렇게 이란의 핵 개발을 두고 확연하게 두 무리로 구별되어 가고 있지 않습니까? 이것은 무엇을 말하는 것일까요? 예수님께서는 마지막 때에 이스라엘에서 일어날 일에 대해서 마태복음 24장 7절에서 9절까지 이런 말씀을 하십니다. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 보십시오. 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 지금 전 세계가 이렇게 이스라엘을 향해서 비난하고 있지 않습니까? 뿐만 아니라 예수님께서는 마태복음 25장 31절에서 33절까지 또 이런 말씀도 하십니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 지금 전 세계는 이렇게 이스라엘을 비난하는 염소의 무리와 이스라엘을 사랑하는 양의 무리로 나뉘어지고 있다는 것입니다. 우리는 지금 폴란드 바르샤바에서 있었던 중동 문제 컨퍼런스에 대한 각국의 반응들을 보면서 누가 양의 무리이고 누가 염소의 무리인지를 확인하게 되지 않았습니까? 물론 이란 핵협상 타결에 동참을 했었고 또 지금 그것을 파기하려는 미국의 움직임에 반대하고 있는 영국, 프랑스, 중국, 러시아, 독일 국가의 모든 국민들이 그 나라의 정치 지도자들의 생각과 100% 다 똑같은 마음은 아니라는 것을 잘 압니다. 우리는 또 그 점을 분명히 해야 하죠. 그 나라의 정치 지도자들이 결정하고 행동하는 것이 100% 국민의 뜻이라고 볼 수는 없지 않습니까? 저는 그동안 영국에도 가보고 프랑스와 독일과 중국과 러시아에도 다 가봤습니다. 그곳에도 역시 우리처럼 하나님을 사랑하고 하나님의 시간표 속에서 마지막 때임을 인식하고 이스라엘을 사랑하며 이스라엘을 위해 기도하는 신실한 그 나라의 그리스도인들도 많이 있다는 것을 확인했습니다. 그리고 저는 그들과 함께 이스라엘을 위해서 기도하는 시간들을 많이 가졌었습니다. 제가 바라기는 지금 세상이 이렇게 돌아가고 자기들의 나라가 이렇게 하나님의 뜻과 반대되는 국가 정책이 진행된다 하더라도 이스라엘을 사랑하는 그들의 기도 소리가 절대로 멈춰지거나 그 마음이 식어지지 않기를 바랄 뿐입니다. 그래서 우리가 그들을 위해서도 또 기도해 주어야 합니다. 그리고 제일 중요한 것은 이번 중동 컨퍼런스에서 확인했듯이 세상은 이렇게 지금 예수님께서 말씀하셨던 그대로 움직이고 있다는 것이죠. 저희 브레드TV에서 방송되는 지금은 마지막 때를 진행하는 어빙 베스터 목사님께서 하신 말씀이 있습니다. 우리는 지금 마지막 때를 향해 달려가는 것이 아니라 우리는 지금 마지막 때에 살고 있다는 것입니다. 이번 주 브레드 브리핑이었습니다.